about Yama, and in Yama he spoke about ahimsa. The first part is ahimsa, non-violence. During at the time of Patanjali Maharshi, configurated all the Patanjali Yoga Sutras. Might be the physical, might be the sacrifices, animal sacrifices were more at that time. So to avoid that animal sacrifices, he picked this point of ahimsa to the first point, as a first point of non-violence. How we can relate it to the nowadays, how ahimsa point will applicable to today's world. To us, like ahimsa is like now killing other one people, harming other people is far more. The physical activity is far more to us. Nowadays we are killing ourselves through the mental dialogues we are creating, and we are talking to ourselves, and we are killing ourselves. We are doing more harm to ourselves by talking to ourselves only. Like we missed the root of talking to ourselves healthy. We don't know about how to talk to ourselves. We talk all the ideas which was shown in the TV, in the media, in the print media, in the electronic media, and we will feel that it was true, and we talk to ourselves in that way, which is killing ourselves in the form of ahimsa. We are not harming others. First, we are harming ourselves in our own mind. And the second part is satya, truthfulness. And truthfulness is not like at the times Gandhiji has followed truth and non-violence, and his truth is the nation's truth. He demonstrated the truth. To us, truth is to follow our own timetable is the biggest truth. If we promised ourselves tomorrow I will wake up at the 5 o'clock, and if you are following and not following means, if you are following means you are truthful to yourselves. You are strengthening the trait of truth in your own body, in your own mental compartment. And if you are not following the truth, it is in the physical level, means it is secondary. First of all, you are killing yourselves in the mental level, means you are weakening the trait of truthfulness in your mind itself. And the third part, asteya, non-stealing. Nowadays means only some part of the people ratio do stealing and these things in the physical, they go and theft ATMs, they go and theft into some other few houses, and they theft some objects. But as a human being, as a mind, according to the yoga, healthy mind, like a healthy Excuse me, mind, sir. quality mind, spiritual mind. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. Excuse me. కొంచెం తెలుగులో అయితే కొంచెం అందరికీ, విద్యార్థులందరూ కూడా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు సార్. ఓకే. సరే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నాన్ స్టీలింగ్నెస్, దొంగతనం చేయకుండా ఉండటం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దొంగతనం చేయటం అని అంటే ప్రస్తుతం మనం టీవీలో చూస్తున్నాం, ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళి దొంగతనం చేశారు, ఏటీఎంలో దొంగతనం చేశారు, లేకపోతే వేల కోట్లు ఫ్రాడ్ చేశారు. అది దొంగతనం అనుకుంటున్నాం. కానీ మనది కాని దాని గురించి మనం ఆలోచించటం, మనది కాని దాని గురించి మనం వెళ్ళి టచ్ చేయటం. ఎగ్జాంపుల్, మన బైక్ కాదు, మన పెన్ కాదు, అది మన దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించటం కూడా మెంటల్ స్టీలింగ్. ఇది యోగా ద్వారా ఇది తప్పు. రైటియస్నెస్ అంటే యోగా దేని మీద స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే రైటియస్నెస్ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. మెంటల్ ప్యూరిటీ ఫస్ట్. మనం దీని నుంచి వెనక్కి, అది నాది కాదు అనుకున్నప్పుడు దాని నుంచి మనం విత్డ్రా అవ్వగలిగితే మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. ప్రతి కాంపోనెంట్, ప్రతి ఎలిమెంట్ యాజ్ మనం ఒక హ్యూమన్ బాడీగా కనిపిస్తున్నాం, కానీ ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ బాడీ మనం. అంతే. మనని డ్రైవ్ చేసేది, మన నడిపించేది మొత్తం మైండ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఈ ట్రైట్స్, క్వాలిటీస్ అండ్ ఈ కాంపోనెంట్స్. ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ థింకింగ్, డిసిప్లిన్నెస్, మెంటల్ డిసిప్లిన్నెస్, ఈ మొత్తం కలుపుకుంటే
మనం దాన్ని ఇప్పుడు సైకలాజికల్గా పర్సనాలిటీ అని పేరు పెడతారు. కంప్లీట్గా మొత్తం అన్నిటినీ తీసుకుంటే పర్సనాలిటీ అని పేరు పెడతారు. ఈ పర్సనాలిటీని మనం డైసెక్ట్ చేసి విడదీసి చూస్తే ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. మనం ఒక పని చేయాలంటే ఏంటి, హానెస్టీ ఉండాలి. ఒక పని చేయాలంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి. ఒక పని చేయాలి అంటే పంక్చువాలిటీ ఉండాలి. ఒక పనిని కంప్లీట్ చేయకపోవాలి అన్న ఈ మూడు ఉండాలి. హానెస్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, ఈ మూడు ఉన్నా కూడా ఒక పనిని కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు. బట్ మనం అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీటిని ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం. రిజల్ట్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఒక పనిని మనం ఈ ఎఫర్ట్ మనం బయటికి కనిపించేది పర్సనాలిటీ. క్యారెక్టర్ అనే మాట మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు. మన క్యారెక్టర్ని ఎలా అసెస్ చేస్తారు, మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కానీ మనం చేసే పని బట్టి, మనం మాట్లాడే మాటలు బట్టి, మనం తిరిగే వ్యక్తులు బట్టి, మనం వెళ్ళే ప్లేసెస్ బట్టి మన క్యారెక్టర్ అనే దాన్ని అసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో రిజల్ట్ అనేది లాస్ట్, పని అనేది ఫస్ట్. మనం ఎలా పని అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఏ ఐడియా ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏ ఐడియాతో వర్క్ చేస్తున్నాం, ఇది రూట్. ప్రతిదానికి రూట్. పండు, కాయ, మ్యాంగో అనే పేరు చాలా లాస్ట్కి వచ్చేది. అది చెట్టు అయ్యి పండయ్యాక మనం దాన్ని మ్యాంగో అని పిలిచి మ్యాంగో అని పోసుకుని మ్యాంగో అనేది మ్యాంగో అనేదాన్ని మనం ఫైనల్గా నేమ్ పెడతాం మ్యాంగో అనే దానికి. కానీ ఫస్ట్ ఉండేది సీడ్. ఆ సీడ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సినవి యోగాలో ఫస్ట్ యమాలో అహింస, సత్య, అస్తేయ, నాన్ స్టీలింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ బ్రహ్మచర్య. బ్రహ్మచర్య మీన్స్ నో సెక్షువల్ మిస్కండక్ట్. ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ మిస్కండక్ట్ లేకుండా ఉండటం బ్రహ్మచర్య. అండ్ నెక్స్ట్ అపరిగ్రహ ఈజ్ మనది కానిది మనం పొసెస్ చేయడం. సేమ్ యాజ్ నాన్ స్టీలింగ్, అపరిగ్రహ కూడా ఒక సేమే. కాకపోతే స్టీలింగ్ అనేది ఏంటంటే అది మన దగ్గర ఉండాలి అనుకోవటం. పొసెస్ చేయడం ఏంటంటే ఇది మనం అలా అవ్వాలి అనుకుంటాం. ఒక ప్లేస్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం తెచ్చుకోవటం, ఇంకో ప్లేస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ నియమాస్లో శౌచ, క్లెన్లీనెస్, మెంటల్, ఫిజికల్ హెల్తీనెస్ అండ్ సంతోష, మనకున్న దాంతో తృప్తిగా హ్యాపీగా ఉండటం. అండ్ నెక్స్ట్ తపస్, కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఏదైనా ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాము, ఒక ఆసనా నేర్చుకున్నాము, ఒక ప్రాణాయామం నేర్చుకున్నాము, దీన్ని రిపీటెడ్గా చేయడం. నెక్స్ట్ స్వాధ్యాయ, లైక్ ప్రిన్సిపల్స్, ఐడియాస్ని మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా తెలుసుకున్న వాటిని, లైక్ గీత అండ్ లైక్ పతంజలి ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఏదైనా ఇది రైటియస్ అని మనం తెలుసుకున్న దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్లో పెట్టడం. అండ్ ఈశ్వర్ ప్రణిధాన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈశ్వర్ ప్రణిధాన్ అని అంటే సరెండర్ టు సుప్రీం సెల్ఫ్. అది గాడ్, లేకపోతే దానికి నేమ్ ఏదైనా పెట్టవచ్చు, బట్ టు ది హయ్యర్ సుప్రీం సెల్ఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆసనాస్. నౌ వీ జంప్ ఇన్ టు ది ఆసనాస్. ఇంకా ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా మనం ఫస్ట్ ఆసనాస్లోకి వెళ్దాం. నౌ ఐ విల్ టీచ్ సూక్ష్మ వ్యాయామాస్. Everyone stand on you. అందరూ మీ మ్యాట్స్ మీద నించోండి. అండ్ ప్రీరిక్విజిట్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ లైక్ యమాస్ నియమాస్కి ఉన్నట్టే లైక్ ఆసనాస్ కూడా ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటంటే యువర్ బౌల్ షుడ్ బి ఎంటీ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ కూడా ఖాళీగా ఉండాలి. అండ్ ఇఫ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తుంటే స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీస్ విత్ యువర్
కంప్లీటెడ్ బాత్ కంప్లీట్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ లైక్ కాఫీ టీ ఇన్ కేస్ తీసుకుంటే కనుక ఒక 40-45 మినిట్స్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. హెవీ మీల్స్ తీసుకుంటే కనుక అట్లీస్ట్ 2.5 hours గ్యాప్ ఇచ్చి మనం ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఆసనాస్ అంటే అట్లీస్ట్ 4.5 hours గ్యాప్ ఉంచాలి. మనం ఇప్పుడు సింపుల్ సుఖాసనాస్ సూక్ష్మ వ్యాయామాస్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ 1 o'clock మీల్, now you all can do the asanas. Like I am going to the basic asanas, sukshma vyayamas. You all can join with me. Andaru cheyandi. Stand on the mat. Kaalaki mat మీద ఇలా 2 feet distance తీసుకోండి. Stand straight and take a deep breath, inhalation, and slowly rotate your wrists. Breathe in, awareness on your breath. Just move little back, మీ face కనిపించట్లేదు. Okay. Yeah. Now Perfect. Yeah, perfect. Wrist rotation. And next, reverse rotation. Now slowly rotate and take your arms towards to the roof. రెండింటి చేతుల్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. This gives an excellent ఈ జాయింట్స్ అన్నిటిని ఫంక్షనింగ్ బాగుంటుంది. ఈ జాయింట్ మజిల్స్ మధ్య ఉండే గమ్ ఈ అన్నిటిని ఈజీగా మూవ్మెంట్స్ని ఫ్లెక్సిబుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ బౌలర్స్, క్రికెటర్స్, వాలీబాల్ ప్లేయర్స్, మీ అందరికీ రిస్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ ఆల్టర్నేట్ రొటేషన్, రివర్స్ రొటేషన్ చేస్తూ స్లోగా మీరు ఆసనా చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం బ్రీత్ మీద కంట్రోల్ చేయండి. చేతులు కింద తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎక్సలేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్సలేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ మీరు ఎంతసేపు ఎక్స్హేల్ చేయగలిగితే అంతసేపు ఎక్స్హేల్. అండ్ అగైన్ టేక్ ఇన్హలేషన్ అండ్ నౌ అగైన్ ఎక్స్హలేషన్. Now take your hands, మీ చేతుల్ని భుజాల లెవెల్లో తీసుకోండి. Now exhale చేస్తూ rotate towards your right. తల వెనక మీ వెనకాల చేయి చూడాలి. మీరు కనుక కుడి చేయి ముందుకు వస్తే మీ ఎడమ చేయి మీకు కనిపించాలి. బ్యాక్ వెళ్ళాక నార్మల్ ఇన్హలేషన్ అండ్ నార్మల్ ఎక్స్హలేషన్. అండ్ అగైన్ ఎక్స్హేల్, సెంటర్ and again to the opposite side. ఫోకస్ మీ స్పైన్ మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు కుడి చేసి చూసినా మీ మనస్సు మీ స్పైన్ మీదకి వెళ్ళేటట్టు చూడండి. అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ స్పైన్. Now again exhale, come to the center, slowly release your hands down, and now both lift your hands up and place మీ వేళ్ళు మీ భుజాల మీద పెట్టుకుని now breathe in, చెస్ట్ లంగ్స్ మీద అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్రాకోస్టల్ మజిల్స్ అన్ని ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీకు ఈ కరోనా టైంలో కావాల్సిందే ఇవన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. now move front and back, front exhale, back inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Now place your arms same అదే పొజిషన్ లో ఉంచి now rotate చేయండి. rotate చేస్తూ inhalation and exhalation. Inhale and exhale, 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 inhale and exhale. Awareness on your hands. రొటేషన్ మీద మీ అవేర్నెస్ ఉండాలి. మీ ధ్యాస అంతా మనసు అంతా ఆలోచన మీద ఉంటే కనుక వెంటనే తీసుకొచ్చి మజిల్ జాయింట్స్ మీద మీ ధ్యాసను పెట్టండి. మజిల్ జాయింట్స్ మీద అక్కడ జరిగే ఫిక్షన్ మీద అక్కడ క్రియేట్ అయ్యే హీట్ మీద మీ ధ్యాసను పెట్టండి. నౌ ఆల్టర్నేట్ రొటేషన్. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. 4, 3, 2, 1. Now release. Now place your palms on your waist and legs apart, and మీ కుడి సైడ్ లో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కాబట్టి కుడి కాలుతోని కొంచెం బయటికి అంటే స్ట్రైట్ గా ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా 90 డిగ్రీస్ చూస్తుందని 45 డిగ్రీస్ కి మార్చండి. మార్చి ఫోర్స్ఫుల్ గా బ్రీత్ వదులుతూ మోకాళ్ళ వైపుకి వెళ్ళాలి. నేను ముందు ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. మళ్ళీ ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్హలేషన్, కమ్ అప్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్ని చైర్లో కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఈ థై మజిల్స్, బ్యాక్ ఆఫ్ ది థై మజిల్స్ అన్నిటికీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా ఫాస్ట్ గా వచ్చి ఒక్కసారి వెళ్ళదు. నర్వ్స్ అన్నిటిని ఇలా లాగి వదిలేస్తూ ఉంటారు. సయాటికా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా, ఇప్పుడు టీచర్స్ లో ఎవరైనా సయాటికా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయొద్దు, ఇది చేయకుండా ఆపండి. సయాటికా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు, ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయలేని వాళ్ళు ఇది చేయొద్దు. ఈ రెండు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆసనాలు చేయొద్దు. దీన్ని ఇంకొక 3 times కంటిన్యూ చేద్దాం. ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్హలేషన్. Inhale. Now come back to the center and repeat it to the opposite side. ఇచ్చేసేటప్పుడు కాలు డిగ్రీ మార్చాలి. కాలు లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పి ఉంచాలి. అండ్ అగైన్ times ayaka relax, stand and legs together. Now again take legs apart, కాళ్ళ మధ్యలో 3 to 4 feet distance ఉండేటట్టు చూసుకొని. Now again lift your both the hands up and twist your leg towards to the left side. ఎడం కాలుని ఎడం చేతి వైపు తిప్పండి. ఎడం పాదం బయటికి చూడాలి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ ని 90 డిగ్రీస్ అనుకుంటే పాదం 45 డిగ్రీస్ బయటికి చూడాలి. ఇప్పుడు both the hands, ఈ రెండు చేతుల్ని కరెక్ట్ గా 90 డిగ్రీస్ షోల్డర్ లెవెల్ లో రైజ్ చేశాక now exhale. స్లోలీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ని బెండ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టు చూసి స్లోగా ఎక్స్హేల్ చేస్తూ బెండ్ టువర్డ్స్ యువర్ లెఫ్ట్. మీ చేతిని అరచేతిని మోకాల మీద ప్రెషర్ పెట్టద్దు. మోకాల మీద ప్రెషర్ పెట్టి వెనక్కి తోయొద్దు. కుడి మోకాలని బెండ్ చేయొద్దు. స్ట్రైట్ గా ఉంచి ఇక్కడ స్ట్రెచ్ వస్తుంది. చెస్ట్ ని ఓపెన్ చేసి బయటికి గాలి బాగా వదిలి ఆకాశం వైపు, పైన రూఫ్ వైపు మీ కుడి చేతిని పైకి చూడాలి. Stay here and observe your breath.
నార్మల్ బ్రెత్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నార్మల్ బ్రెత్ అండ్ అబ్జర్వ్ యువర్ మైండ్. థాట్ లో ఉంటే కనుక మైండ్ ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి బాడీ అవేర్నెస్ మీద మైండ్ ని తీసుకురండి. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Come up. ఈ పోస్ట్ వల్ల ఈ సైడ్ ఉన్న వేస్ట్ దగ్గర ఉన్న మజిల్స్ అన్నిటిని ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసిన బ్యాక్ ట్విస్ట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ నర్వ్స్ కి చేసాం. ఈ బ్యాక్ అబ్డామినల్ ఈ బ్యాక్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్ అన్నిటికి ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసినప్పుడు వార్మ్ అప్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ వేస్ట్ మజిల్స్, ఈ వేస్ట్ మజిల్స్ దగ్గర ఎక్కువ అందరికి ఫ్యాట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఏరియా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఈ మజిల్స్ మీద, ఈ మజిల్స్ మీద స్ట్రెచ్ పడతాను. అండ్ ఈ ఏరియా మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనం స్లోగా బ్యాక్ తో స్టార్ట్ చేసాం, ఈ సైడ్ కి వస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఆసనాస్ చేసేటప్పుడు ఈ మజిల్స్, సైడ్ మజిల్స్, బ్యాక్ మజిల్స్, ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ మజిల్స్ అబ్డామిన్ కి, ఇవన్నీ ఆర్గాన్స్ కి, లిమ్స్ కి, ఇప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి, ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ మజిల్స్ అన్నమాట. ఈ పక్కన ఉన్న ఫ్లెష్ ఇవన్నీ, వీటిని మనం ముందు వార్మ్ అప్ చేస్తున్నాం. ఈ నెక్స్ట్ మనం ఆర్గాన్ మీదకి వెళ్తున్నాం. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ సైడ్ మజిల్స్, బ్యాక్ మజిల్స్, ఇవన్నిటిని మెయిన్ ఆర్గాన్ కి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు మనం వార్మ్ అప్ చేస్తున్నాం. ఇది సూక్ష్మ వ్యాయామంలో పార్ట్. నెక్స్ట్ exhale, turn your right leg towards to the right and exhale and bend towards your right side and look into the roof. Exhale and now start inhalation slowly. Inhale and exhalation should done with your awareness. ప్రతి శ్వాస నిశ్వాస మీ బ్రీతింగ్ తోనే జరగాలి. బ్రీత్ వదిలేసి ఏది జరగకూడదు. అండ్ అవేర్నెస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రెచ్ పడుతుందా, ఇక్కడ స్ట్రెచ్ పడుతుంటే ఈ ఏరియా మీద మీ ఫోకస్ ఉండాలి, థాట్ మీద కాదు. ఇప్పుడు ఈ కాలు మీద పెయిన్ వస్తుందా, కాలు మీద పెయిన్ వచ్చింది చూడండి. అండ్ పోస్టర్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ మోకాలు ముందుకు వంగకూడదు, ఎడమ మోకాలు కిందకి ఇలా వంచకూడదు. రెండు మోకాళ్ళు స్టిఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ and twist your body down and straight and come up, stand up and legs bring towards your wings closer. Five seconds. And now come towards your neck part. Breathe in. Turn towards your left. మీ ఎడమ వైపు తలని తిప్పండి. And breathe out. And slowగా ఇప్పుడు రొటేట్ చేయండి. ఊపిరి తీసుకుంటూ తలని పైకి తీసుకెళ్ళండి. And ఊపిరి వదులుతూ కిందకి అండ్ ఊపిరి తీసుకుంటూ పైకి, ఊపిరి వదులుతూ కిందకి. చాలా స్లోగా చేయాలి, ఫాస్ట్ గా కాదు. అండ్ బ్రీత్ ఇన్ సెంటర్. దీన్ని ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ రొటేషన్ చేయండి. బ్రీత్ ఇన్ and breathe out, down, breathe in, upside, breathe out, down, now stop, and now breathe in, turn your head towards your right shoulder, and breathe out, bring it to your center. Breathe in and breathe out towards your center.
and breathe in upside and breathe out. Towards down. Chin ni chest ki touch cheyandi. ఊపిరి వదులుతూ. And stay there. Stay there for few seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Release. And now మోకాళ్ళ మీద ఇలా ఈ పొజిషన్ లో చేతులు పెట్టి ఈ పొజిషన్ తీసుకొని మోకాళ్ళ మీద మీ చేతులు పెట్టి కొంచెం నీస్ బెండ్ చేసి హిప్ ని డౌన్ చేసి ఈ పొజిషన్ లో నుంచుని now rotate your knees. And alternate rotation. And now stand up and come back to your spine. మన స్పైన్ జాయింట్స్ మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ లో ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మన స్పైన్ సర్క్యులర్ రొటేషన్ కి తయారు చేసింది కాదు. సో హాఫ్ రొటేషన్ చేసి యోగాలో హాఫ్ రొటేషన్ చేసి ఆపేస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కావాలంటే మళ్ళీ హాఫ్ సైడ్ ఇటు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి మళ్ళీ బ్యాక్ యాంటీ క్లాక్. సో ఫుల్ రొటేషన్ ఇలా చేయొద్దు. హాఫ్ రొటేషన్. టూ, 3, 4, 5, 6. And again 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now మీ దగ్గర వాల్ సపోర్ట్ ఉంటే కనుక లేదా చైర్ సపోర్ట్ చైర్ కానీ వాల్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ వాల్ ఉంటే కనుక వాల్ సపోర్ట్ చేతులు వాల్ కానిస్తూ ఫార్వర్డ్ బెండ్ అవుతూ ఈ రెండు చేతుల మధ్యలో నుంచి తలకాయ కిందకు వచ్చేటట్టు చూడండి. ఇది మీకు టీచర్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్ తర్వాత చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. స్పైన్ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ జరగకుండా స్పైన్ మీద ప్రెషర్ పడి నర్వ్స్ అన్ని రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి లాంగ్ సిట్టింగ్ తర్వాత. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, ఆఫీస్ అవర్స్ లో ఎక్కువసేపు కూర్చునే వాళ్ళు, ఎక్కువసేపు నిలబడే వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. స్టూడెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ కూడా ఇది మీకు సజెస్ట్ చేయొచ్చు. మోకాళ్ళ మీద మోకాళ్ళు వంచొద్దు, మోకాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పడలేకుండా చూడండి చేసేది. అండ్ అదే చైర్ మీద చేసేటప్పుడు అయితే చైర్ ఫార్వర్డ్ బెండ్ అయ్యి రెండు మోచేతుల్ని చైర్ మీద నుంచి మీ రెండు మోచేతులు మీ అరచేతులు మీకు వెనకాల వీపు మీదకి వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఫార్వర్డ్ బెండ్ అవ్వండి. మీ స్పైన్ దగ్గర నుంచి థై లైన్స్ వరకు అన్నిటినీ రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాని మీద ప్రెషర్ చేసి కాంట్రాక్ట్ చేసి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పాస్ అయ్యేటట్టు చేస్తూ ఉంటుంది. Now relax. And now ఇప్పుడు సూర్య నమస్కారాలు మనం 3 రౌండ్స్ చేద్దాం. 3 రౌండ్స్ విత్ బ్రీత్. నేను మీకు బ్రెత్ ప్యాటర్న్ చెప్తాను. బ్రెత్ అండ్ పోస్చర్ రెండు అలైన్మెంట్ తో చేసేటట్టు చూడండి. ఒకటి బ్రెత్ స్టెప్ సూర్య నమస్కారాలు
బ్రెత్ అండ్ స్టెప్ రెండింటిని ప్యారలల్గా చేసేటట్టు చూడండి. మీకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ కావాలి సూర్య నమస్కారాలు అంటే ఈ రెండింటికి కోఆర్డినేషన్, అలైన్మెంట్ చాలా పోస్చర్ అలైన్మెంట్, బ్రెత్ కోఆర్డినేషన్ ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు సూర్య నమస్కారాలు అసలు మొత్తం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేసి మిమ్మల్ని చాలా యాక్టివ్గా చేస్తారు. లెథార్జిక్ ఫీలింగ్ ఉండదు, డల్నెస్ ఉండదు, ఇవన్నీ పోతాయి. సూర్య నమస్కారాలు కనుక రిపీటెడ్గా ఒక 21 days 10 rounds రోజు చేయగలిగితే మీలో మీరే చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. బాడీ స్లిమ్నెస్ అవుద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ముందు మన ఎనర్జీ ఛానల్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయ్యి మన ఫీలింగ్ మారుతుంది. మన మీద మనం సెల్ఫ్ ఫీలింగ్, సెల్ఫ్ పర్సెప్షన్ ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ సూర్య నమస్కారాస్. నా ఫస్ట్ అందరూ కాలు దగ్గరికి పెట్టుకుని మ్యాట్ కి ఒక ఎండ్కి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కి, మ్యాట్ లో ఒక ఎండ్కి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కి రండి. అండ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ నమస్కార ముద్ర. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. రెండు చేతులు పైకి లేపి పాదోత్తాసన. And now here breathe out and exhalation, forward breath, forward bending, exhale, stay here. And now Aswasanchalanasana. Inhale, now exhale. Come to Bhujangasana. And now go to Sashtanga Namaskar. And now inhale, come to Sarpasana. And exhalation, come to Parvatasana. And exhale. Now take your right leg forward to Aswasanchalanasana. Right leg forward this way. Exhale, stay there. And again, come to Padahastasana. Inhalation and exhalation in place lo. Inhalation and exhalation. Now exhale, go to Uttanapavasana. And back to Namaskar. Now, ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ మనం బ్రీత్ మాడ్యూల్స్ మార్చేద్దాం. 3, 5, 7 బ్రీత్ రేషియోస్తో చేద్దాం. ఇఫ్ మీరు అందరూ కనుక అక్కడ చేస్తూ ఉంటే కనుక చేసే వాళ్ళకి ఈ సెషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సూర్య నమస్కారం తర్వాత మీలో మీకే చేంజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. స్లోగా 5 minutes లోపు బాడీ లైట్నెస్, బ్రెత్ అవేర్నెస్తో చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో యూ కెన్ ఫీల్ దట్
బాడీ లైట్నెస్ ఫీల్ అవుతున్నట్టు, లేదా బాడీ కాన్షియస్నెస్ ముందు పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు మీ బాడీ మీద ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ట్రై టు డూ విత్ ద బ్రెత్ కౌంట్ 3, 5, 7 రేషియోస్ నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఆ రేషియోస్ ప్రకారం చేద్దాం. Now, and in Namaskar Mudra, stay in this position. 3 rounds of breath. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now, hands rise up and slightly bend backward, slightly bend backward. Uttana Hastasana, ఈ ఆసనాలు చేసేటప్పుడు స్లైట్ గా బెండ్ బ్యాక్ బెండ్ అయినప్పుడు హెడ్ ని వెనక్కి వాల్చొద్దు. హెడ్ ఎప్పుడు బెండింగ్ ఎప్పుడు పొట్ట మీద నుంచి జరగాలి, బెండింగ్ ఎప్పుడు స్పైన్ మీద నుంచి జరగాలి. మీరు కనుక బెండింగ్ ఇలా మెడ మీద నుంచి వెనక్కి చేశారనుకోండి, మీరు ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయలేరు అండ్ సర్వైకల్ జాయింట్స్ అన్ని స్ట్రైన్ అవుతాయి. మీకు ఎప్పుడు ఈ అబ్డామిన్ ని టచ్ చేసి టైట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి జరగాలి. ఫార్వర్డ్ బెండింగ్, స్పైన్ మీద ప్రెషర్ పడదు, సర్వైకల్ మీద ప్రెషర్ పడదు. ప్రెషర్ అంతా ఫార్వర్డ్ అబ్డామిన్ మీద పడుతుంది. ఇక్కడ ఫ్యాట్ తీసుకుంటుంది ఫార్వర్డ్ అబ్డామినల్ మజిల్స్, ఈ మజిల్స్ ఫ్యాట్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాయి. దీని మీద అబ్జర్వ్ చేయండి. అవేర్నెస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఈ పార్ట్ అందరినీ స్టిఫ్ గా స్ట్రాంగ్ గా సక్ చేసి, ఇంటర్నల్ గా సక్ చేసి ఇప్పుడు బెండింగ్ ఇక్కడ నుంచి చేయండి. హ్యాండ్స్ అప్, బెండ్ బ్యాక్. ఇది వెనక్కి వంగేటప్పుడు నీస్ స్ట్రైట్, నీస్ ని ఫార్వర్డ్ చేసి నీస్ ని ముందుకు తోసి వెనక్కి వంగొద్దు. నీస్ స్ట్రైట్, స్టిఫ్, hamstring stiff, buttock stiff and abdomen stiff, and raise your both the hands up and bend backward. And now observe your breath. 5 breathings. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. అబ్డామిన్ మొత్తం షివరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్యాట్, ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ అన్ని, అబ్డామినల్ మజిల్స్ అన్నిటి మీద మంచి స్ట్రెచ్ పడుతుంది అండ్ అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ అన్నిటికి ఇది మంచి మసాజ్ లాగా ఉంటుంది. ఎవరికైనా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, అనవసరమైన బర్పింగ్స్ వస్తున్నా, ఇప్పుడు మనం ఇది స్ట్రాంగ్ చేసి దీని మీద ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల ఇవన్నీ అబ్డామినల్ మజిల్స్ అన్నిటి మీదకి ఇది మంచి మసాజ్ గా జరిగి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయి. కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుద్ది, గ్యాస్ట్రిక్ తగ్గుద్ది, ఇండైజెషన్ వల్ల తగ్గుద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ బెండ్, పాదహస్తాసన. నౌ హియర్ 7 breath repetitions. ఇక్కడ ఈ హస్తాసనాలో చిన్న మోటివేషన్. బ్రెత్ తీసుకునేటప్పుడు ఇన్హేల్, head up, exhale, down, inhale, up, exhale, down. Only action ఈ నెక్ దగ్గరే జరగాలి. మొత్తం బాడీ అంతా పైకి లేపి కిందకి దించకూడదు. ఓన్లీ నెక్ దగ్గరే. నెక్ దగ్గర ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది కదా, ఈ బ్యాక్, ఈ సర్వైకల్ జాయింట్స్ దగ్గర, అక్కడి నుంచి జస్ట్ ఇలా స్పైన్ జాయింట్స్ దగ్గర ఈ స్ప్రింగ్ యాక్షన్ లాగా జరగాలి. ఇన్హేల్, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and now again come to 3 rounds of breath. Prasva Sanchalanasana. Right leg backward తీసుకెళ్ళండి and stay. ఇక్కడ లెగ్ పెల్విక్ మజిల్స్ ని ముందుకు పుష్ చేస్తూ రైట్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ కిందకి ప్రెస్ చేస్తూ స్ట్రైట్, స్పైన్ స్ట్రైట్ అండ్ నెక్ స్ట్రైట్. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ కుదరక ఇలా ఉండేవాళ్ళు, కాళ్ళు కట్టలేని వాళ్ళు ఈ
అరచేతులు లెఫ్ట్ దాని మీద సాయం చేసుకుని ఈ పొజిషన్ ఇలా ఆపండి, లైక్ వారియర్ పోజ్. ఇలా మనం రన్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటాం కదా, similar to that position. Now 3 breaths. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. And now again come to Bhujangasana. Bhujangasana చేసేటప్పుడు మొత్తం మ్యాట్ మీద బాడీ అంతా లై డౌన్ చేసి ఓన్లీ చెస్ట్ పార్ట్ వరకు పైకి లేపండి, చెస్ట్ పార్ట్. ఇది అంతా మీ లంగ్స్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది. నౌ 5 రౌండ్స్ ఆఫ్ బ్రెత్, అబ్డామెన్ అండ్ లంగ్స్. మీరు ఈ పొజిషన్ లో హోల్డ్ చేసి మీరు 5 రౌండ్స్ బ్రెత్ తీసుకుని చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ ఎక్కడ పడుతుంది అనేది. 1 2 3 4 and 5. Now come to Sashtanga Namaskara. Sashtanga Namaskara అంటే రెండు మోకాళ్ళు అండ్ రెండు చేతులు అండ్ అబ్డోమెన్, థైస్ అండ్ చిన్ అన్ని 8 పార్ట్స్ ఇక్కడ మ్యాట్ కి టచ్ అవుతున్నాయి దాని మీద. ఈ ప్లేస్ లో ఈ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి నౌ టేక్ 7 రౌండ్స్ ఆఫ్ బ్రెత్. ఇక్కడ హిప్ పైకి లేపాలి, హిప్ నేలగా అనుకోకూడదు. సాష్టాంగంలో హిప్ పైకి లేపి ఉంచాలి. 1 breathe in and breathe out, 2 breathe in and breathe out, 3 4 5 6 7 and now release and come to Sarpasana. Again Sarpasana కూడా అబ్డోమెన్ మీద స్ట్రెచ్ అండ్ లంగ్స్ మీద స్ట్రెచ్ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. And now come to the 3 breaths. 1 2 3. సేమ్ భుజంగాసనంలో చేసినట్టే, కాకపోతే బాడీని పైకి లేపుతాం. బాడీని యాజ్ సర్పాసన స్నేక్ కనుక మనని బైట్ చేయడానికి పైకి వేసినప్పుడు తీసేస్తుంది కదా, ఆ పొజిషన్ లో ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ వి విల్ రైజ్ అప్. అండ్ ఈ పోస్చర్స్ లో ఉన్నప్పుడు కాలు పాదం బయటికి చూస్తూ ఉండాలి, నాట్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్. కాళ్ళ 2 పాదాలు బయటికి చూస్తూ ఉండాలి. Now again come to Parvatasana. పర్వతాసనాల్లో 2 కాళ్ళు లోపలికి వస్తాయి అండ్ రైజ్ అప్ and go to the position of Parvata. Now again here 5 breaths. 5. Now come back to Aswasanchalana. Now left leg back, right leg forward. Now take 7. Breathe in and breathe out. ఇందాక చెప్పినట్టు చేయలేని వాళ్ళు చేతులు పెట్టగలిగిన వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండ్ అవ్వకుండా ఇలా చేతులు ఉంచండి. ఒకవేళ ఫార్వర్డ్ ఇలా బెండ్ అవుతూ ఇలా ఉంచుతున్న వాళ్ళు మోకాల మీద వాళ్ళు పామ్స్ పెట్టుకుని వెనక్కి ప్రెస్ చేసి ఇలా ఉంచండి, లైక్ రన్నర్ పోజ్, బిగినర్ రన్నర్ పోజ్ ఉంటుంది కదా. అండ్ నా breathe in and breathe out 7 times. Five,
6 and 7. Now come to Padahastasana. Now 3 rounds of breathe in and breathe out with head movement. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. And come back to Utthana Hastasana. 5 rounds of breath. 5, 4, 3, 2, 1, and back to Namaskarasana. Now here 7 rounds of breath. 3, 2, and 1. And now relax for a second. And మనం ఇదే సూర్య నమస్కారాన్ని థర్డ్ రౌండ్ కూడా చేద్దాము విత్ లిటిల్ బ్రెత్ మాడ్యులేషన్ 3, 5, 7 అండ్ 3 ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్స్. లైక్ కపాలభాతిలో మనం చేస్తాం కదా ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్సలేషన్స్, ఇలా అలా 3, 5, 7 ర్యాపిడ్ 3 అండ్ నెక్స్ట్ 3, 5, 7 ర్యాపిడ్ 5. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాని సెషన్లో 7 ఇలా ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్స్ని చిన్న బ్రెత్ మాడ్యులేషన్ చేసుకుంటూ చేద్దాం. ఇదేం చేస్తుందంటే మొత్తం ఫిజికల్ సిస్టమ్ని కామ్ చేస్తూ ఉంటే బ్రెత్ మెంటల్ సిస్టమ్ని కామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు బ్రెత్ అవేర్నెస్ మీద ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ రౌండ్ నేను ఆసన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నెక్స్ట్ రౌండ్ బ్రెత్ని స్లో 3, 5, 7 ఈ కౌంటింగ్ బ్రెత్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ బ్రెత్. దీనివల్ల ఏంటంటే మీరు గ్రాస్ కాన్షియస్ నుంచి కొంచెం సటల్ కాన్షియస్నెస్, బాడీ నుంచి బ్రెత్ మీద నుంచి ఇంకా ఫాస్ట్ బ్రెత్ మీదకి వెళ్తూ ఉంటే స్లోగా లైక్ సెషన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీరు ధ్యానానికి 5 to 10 minutes ఇన్ కేస్ అలాట్ చేయగలిగితే ఆ టైం కల్లా మీరు ఎంత సటల్ కాన్షియస్నెస్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు, గ్రాస్ టు సటల్ అండ్ సటిలెస్ట్ ఏ లెవెల్కి మీరు రాగలుగుతారు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. లైక్ ఫస్ట్ మనం బ్రెత్ అండ్ సింగిల్ బ్రెత్ అండ్ ఆసన అండ్ నెక్స్ట్ ఆసన విత్ సర్క్యులర్ కౌంటింగ్ బ్రెత్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నౌ ఫాస్ట్ ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్స్ లైక్ ప్రాణాయామ టెక్నిక్ని కూడా ఇందులో ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాం. Now again, coming to the starting position. Namaskar Mudra. 3 breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Again, hands up. Utthana Hastasana and bend down slightly. కొంచెం వంగండి, ఎక్కువ వంగలేకపోతే వెనక్కి పడిపోయేటట్టు వంగొద్దు. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ వెనక్కి వంగటం ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో చాలా కష్టంగా ఉంది, బ్యాక్ బెండింగ్ మాకు అనుకుంటే హ్యాండ్స్ వెనక్కి పేస్ చేసుకుని ఈ పొజిషన్లో చేయండి. ఈ పొజిషన్లో ఆగి ఇక్కడ ఇప్పుడు 5 బ్రెత్స్ చేయండి. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్ and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, and come to the forward bend. Now 7 breathings. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
now take your right leg back and forward bend down when you not bend down ni లేదా చేతులు పైకి తీసుకొచ్చి చేతులు తీసుకండి and now stay here and now forceful exhalation 3 rounds. 3 rounds enough. And now come to Bhujangasana. 5 breathing and breathe out. And again go back to Sashtanga. 7. Breathe in and breathe out. And again come to Sarpa. 3 breathings and breathe outs. And now move to Parvata. And now here 5. Breathe in and breathe out. And take your right leg forward. And stay here. And 7. Breathe in and breathe out. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now come back to Padhastasana. 3 normal breathing and breathe out. 3 breathing and breathe out. And now come back to Uttan Padasana. 5 breathing and breathe out. 5, 4, 3, 2, 1, and back to Namaskarasana. 7 breathings and breathe out. And now hands apart. చేతులు దూరంగా ఉంచి బాడీకి stand in relaxed position and observe your breath and body. Observe your body and how it is feeling, and now observe on your head region. After fast exhalation, observe on your head region. You might slightly feel relaxed or like slightly feel your dizziness or something the experience which you can't name. And now quickly coming to the pranayama part, because lack of time. Actually, I planned this session for 1.5 hours. Now I got only 1 hour time, so I'm leaving the asanas and going to the pranayama part. సూర్య నమస్కారాస్. ఇప్పుడు మీరు సూర్య నమస్కారాస్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి సూర్య నమస్కారాస్ మీకు కంటిన్యూగా చేయండి. చాలా ఆసనాస్తో పని లేదు. ఆసనాస్ ఆల్సో ది పార్ట్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారాస్. సూర్య నమస్కారాస్ న్యూ ట్రెండ్, లైక్ మన ఫాస్ట్ లైఫ్కి
ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మెడిసిన్ లాంటిది, ఫిజికల్ మెడిసిన్ లాంటిది ఇదంతా. ఆసనాస్ ఏంటంటే మనం ఒక దాంట్లో ఉండి దాని లెవెల్లో ఆసనాన్ని హోల్డ్ చేసి మెయింటైన్ చేసి ఆ ఆసనా నుంచి సిద్ధి సంపాదించడానికి ఆసనాస్. స్థిరం సుఖం ఆసన, ఆ స్థిరత్వం నుంచి మెడిటేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళటానికి. అండ్ సూర్య నమస్కారాస్. అండ్ కమింగ్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ నౌ, లైక్ మీ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ ఎంఫసిస్ చేసినట్టు మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఎగ్జామ్ టైంలో రిలాక్సేషన్కి బెస్ట్ ఈజ్ భ్రామరీ ప్రాణాయామ. భ్రామరీ ప్రాణాయామకి మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. సిట్ ఇన్ ఎనీ కంఫర్టబుల్ సిట్టింగ్ పొజిషన్, సిట్టింగ్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ కంఫర్టబుల్ సిట్టింగ్ పొజిషన్, సుఖాసన, లైక్ సుఖాసన, సింపుల్ సుఖాసనలో కూర్చుని హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ నీస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అడాప్ట్ ముద్ర ఆర్ డోంట్ అడాప్ట్ ముద్ర. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు చేయాలి అనిపిస్తే అడాప్ట్ జ్ఞాన ముద్ర అండ్ సిట్. మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడు స్పైన్ స్ట్రైట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. డోంట్ లీన్ బ్యాక్ ఫార్వర్డ్. మేక్ యువర్ స్పైన్ స్ట్రైట్ and close your eyes. Inhale, observe, inhale. While exhalation, ఊపిరి వదిలేటప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. గొంతులో భ్రమరీ సౌండ్, భ్రమరనాదం, లైక్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. భ్రమరీ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. లైక్ ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫైడ్ గా చెప్పాలంటే తేనెటీగ సౌండ్ అని తేనెటీగ సౌండ్ చేయాలి. లేదు అంటే మకారం ఈ సౌండ్. ఊపిరి తీసుకునేది, ఊపిరి వదిలేటప్పుడు మీ అవేర్నెస్ అంతా ఈ థ్రోట్ పార్ట్ మీద పెట్టి, మీ అవేర్నెస్ పెట్టి ఆ సౌండ్ ని స్టార్ట్ చేయండి. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. స్టార్ట్ ది సౌండ్. సౌండ్ టూ లౌడ్ ఉండాల్సిన పని లేదు, మీ వరకు వినిపిస్తే చాలు. నేను ఇప్పుడు కెమెరాకి వినిపించాలి కాబట్టి ఇంకా ఫాస్ట్ లౌడ్గా చెప్తున్నాను. సౌండ్ టూ లౌడ్ ఉండాల్సిన పని లేదు. అలానే దగ్గు వచ్చేటట్టు లేకపోతే ఈ థ్రోట్ లెవెల్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యేటట్టు చేయాల్సిన పని లేదు. స్లోగా సటిల్గా మీ వరకు వినిపించేటట్టు చేస్తే చాలు. అండ్ సౌండ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక టెంపుల్ బెల్ సౌండ్. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు టంగ్ అని స్టార్ట్ అయ్యి స్లో అయ్యేటప్పుడు స్లోగా సౌండ్ రెడ్యూ ట్యాపర్డ్ ఉండాలన్నమాట. సౌండ్ లైక్ ఏ క్యారెట్. స్టార్టింగ్ లో లావుగా ఉంటుంది, కిందకు వచ్చేసరికి సన్నగా అవుతూ ఉంటుంది. సేమ్ ద సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఇనిషియల్ గా హైగా ఉంటుంది, స్లోగా కిందకు వచ్చే లాస్ట్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి స్లోగా, బ్రేక్స్ లేకుండా కంటిన్యూటీతో. బ్రేక్స్ లేకుండా కంటిన్యూటీతో ఇలాగే ఇలా ఒక ఇప్పుడు ఒక 3 రౌండ్స్ చేద్దాము. Breathe in. Again, breathe in. Again, breathe in.
సేమ్ ఇది మీరు రోజు 21 టైమ్స్ ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు మీరు ఒక 7 టైమ్స్ చేయగలిగారు అనుకోండి. స్టార్ట్ విత్ 7 రౌండ్స్. మార్నింగ్ లేవగానే ఆర్ బిఫోర్ బెడ్ రోజులో 3 టైమ్స్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్లీ వేకింగ్ అప్ ది నేచర్ కాల్స్కి అటెండ్ అయ్యాక బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ 27 రౌండ్స్తో స్టార్ట్ చేయండి ఇనిషియల్గా. విత్ ఇన్ 3 వీక్స్ 21 రౌండ్స్కి వెళ్ళేటట్టు చూడండి. అండ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ యువర్ మెమరీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, యువర్ టెన్షన్ ఈజ్ రిలాక్స్డ్, యాంగ్జైటీ రిలాక్స్డ్, డిప్రెషన్ రిలాక్స్డ్. బికాస్ మొత్తం బాడీ అంతా మీరు కనుక చేస్తూ ఉంటే ఇఫ్ యూ గో టు ది లెవెల్ ఆఫ్ 40-45 మినిట్స్ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఓన్లీ భ్రమరీ మీరు చేయగలిగితే హోల్ బాడీ యూ విల్ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ మకారా. ఏమవుతుంది అని అంటే నథింగ్ బట్ మీ అవేర్నెస్ అంతా మకారంతో నిండిపోతుంది. మీ కాన్షియస్నెస్ ఇప్పుడు థాట్ తీసుకెళ్ళి యాంగర్ మీద పెడితే మీరు ఏమవుతారు, మీ బాడీ అంతా యాంగర్ అవుతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి మీ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, ఫిల్ చేస్తున్నారు, మకారంతో ఫిల్ చేస్తున్నారు. సో యూ విల్ ట్యూన్ అప్ టు ది సౌండ్ ఆఫ్ మకారా. ఆ సౌండ్కున్న ప్యూరిటీ, ఆ సౌండ్కున్న ఫ్రీక్వెన్సీతో మీరు మ్యాచ్ అవుతున్నారు. సో నథింగ్ బట్ ఒక యూనివర్సల్ సౌండ్కి నథింగ్ బట్ ప్యూరిటీ, కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ అవేర్నెస్, వాటి క్వాలిటీస్ ఇవే ఉంటాయి. ఒక యూనివర్సల్ సౌండ్కి, ఒక నేచర్కి ఏముంటుంది, నథింగ్ బట్ కామ్, పీస్ఫుల్నెస్. మీకు కూడా స్లోగా ఆ యాటిట్యూడ్ అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ మీరు స్టార్ట్ చేసి చూడండి 3 months 6 months లోపు ఓన్లీ భ్రామరీ అండ్ సమ్ ఫిజికల్ ఆసనాస్ అండ్ భ్రామరీ మీరు కనుక కన్సిస్టెన్సీతో పర్జవరెన్స్తో మీరు ప్రాక్టీస్ కనుక కంటిన్యూ చేస్తే యూ విల్ సీ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్. అండ్ లైక్ అసలు మీకు ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ కరోనా వీటిల్లో అసలు ఈ టైమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కామ్నెస్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ యువర్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ విత్ కామ్నెస్, నథింగ్, ద సరౌండింగ్ విల్ బీ కామ్. మీ పేరెంట్స్కి మీరు ఇవ్వగలిగే బెస్ట్ గిఫ్ట్ మీ కామ్నెస్, నాట్ టు రియాక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళు అరిస్తే మీరు ఇంకా గట్టిగా అరవడం అలా కాదు. మీ సైలెన్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సైలెన్స్. మీకు భ్రమరీ ప్రాణాయామ కంటిన్యూస్గా చేయగలిగితే మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది విత్ ఇన్ 5 to 6 months. సో మీరు రిటర్న్ మీరు సంపాదించి మీ పేరెంట్స్కి ఏమైనా ఇచ్చే ముందే మీరు మీ పేరెంట్స్కి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వగలరు, అది మెంటల్ కామ్నెస్, మీ మెంటల్ కామ్నెస్. So now I am concluding the session with the universal prayer of Asatoma. Sit straight. Take a deep inhalation and exhalation. Again, deep inhalation and exhalation. Deep inhalation and exhalation. And let's chant together. Andram kalsi pradhan cheddam. Om असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया. ओम शांति शांति शांति. Thank you, ma'am. Thank you for calling me here on this day. And sorry, asana same introduce చేయలేకపోయాను. సో lack of time వల్ల ఎక్కువ ఆసనాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేకపోయాను. కాకపోతే నేను బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీకు చెప్పి. Yes, that's very good. That will be useful for the students for the coming exams. Thank you very much for accepting our invitation and request. Thank you. Yuvendra sir. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజశేఖర్ గారు
and it's unfortunate Thank that you. we could not tap your all knowledge and information regarding this yoga Yes. and meditation. And we certainly will plan one session with your live presence in our college, and we will mm, provide one training session for our students also. And I hope it's Yeah, acceptable for you also. yeah, Thank you, definitely sir. we can plan like yeah, we can plan on the areas of depression, anxiety, and concentration. How to concentrate. We all like some Yes. other programs, and we can do that. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. As Thanks for calling me and inviting me. థ్యాంక్ యూ సార్ సత్యనారాయణ గారు, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. లైక్ విచ్ ఐఎమ్ పర్సనల్లీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ టాపిక్ ఆఫ్ ప్రాణావతి అండ్ ఆర్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్. Thanks. థ్యాంక్ thank you, sir. Thank you very much, sir. As we are running short of time, now I open the floor for discussion. If any of the student want to share his opinion, he can. యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఒపీనియన్? ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సైడ్ యూ కెన్ ఆస్క్. Please turn off your video and ask a question. So turn on your video and ask. ఏమో ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా, ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్? మేబీ టైం కన్స్టెంట్ వల్ల వాళ్ళు కూడా తొందరపడుతున్నట్టున్నారు, టైం అయిపోయిందని. ఓకే సార్, వీ కెన్ కంక్లూడ్. నౌ ఐ ఇన్వైట్ రాజశేఖర్ గారు, లెక్చరర్ ఇన్ బాటనీ, టు ప్రపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, గురునాథం మాట్లాడతావమ్మా? సార్ మాట్లాడేది ఏం లేదు సార్, అంటే నేను కూడా యోగా చేస్తానని చూడనుకున్నాను, అంతే అంతే సార్. ఓకే, Right. చెప్పమ్మా, మాట్లాడు గురునాథం. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోమ్మా. ఏం లేదు సార్, స్టేట్ లెవెల్ యోగా కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళాను. ఓ గుడ్. ఓకే, ఓకే. ఎప్పటి నుంచి కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రైజెస్ చేస్తున్నారు? సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు. ఎప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి యోగా? నేను ఆపేసాను సార్, ఆహా. అంటే 4 years అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. నా 6th class నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, 8th classలో కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను సార్. ఓకే. ఇంటర్ తర్వాత ఇంకా చదవడం కుదరలేదు సార్. చేయడం మీ టీచర్ ఎవరండి? సార్ మీకు మీ నేర్పిన టీచర్ టీచర్ పేరు మీరు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు నాకు యోగా? నేర్పిన టీచర్ ఝాన్సీ రాణి మేడం, ఈపూర్. ఓకే. ఆ, ఆ. ఇంకా వినుకొండ లోయలాలో పీఈటీ ఎలమంద మాస్టర్ అని ఆయన నన్ను కొంచెం కాంపిటీషన్స్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఓకే, ఓకే. ఇంకా అలా మొదలు పెట్టాను. ఎట్లా చేసేవాళ్ళు? ఇలా బ్రెత్ అవేర్నెస్ తోనే చేసేవాళ్ళ, లేకపోతే ఫాస్ట్ గా జిమ్నాస్టిక్ చేసేటట్టు చేసేవాళ్ళ? అంటే మేడం గారు ఒక షీట్ ఇచ్చారు సార్, ఇంక యోగాది ఒకటి. ఓకే. దాన్ని చూసి ఇంకా నాతో పాటు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళతో పాటు చేశాను సార్. మీ క్లాస్మేట్ కి చెప్పండి, బిఫోర్ యోగా ఆఫ్టర్ యోగా మీ మైండ్ ఎలా ఉంది? యోగా ఆపేసి 4 ఏళ్ళు అయిందిగా, అప్పుడు ఎలా ఉంది? యోగా చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది మీ మైండ్? బాగుంటుంది సార్, రిలీఫ్గా ఉంటుంది, బాడీ హుషారుగా ఉంటుంది, ఎగ్జైటింగ్గా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా స్నానం ఉంటుంది చేసి 4 ఏళ్ళు ఆపేసినప్పటి నుంచి? అంటే ఇప్పుడు కూడా చేస్తాను సార్, అంటే ఇంకా మా యోగా తగ్గించాను, కొంచెం రన్నింగ్కి వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం ఒళ్ళు బరువుగా అలా ఏ పని చేయకుండా హుషారు లేకుండా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఓకే. యోగా చేసేటప్పుడే బాగుంటుంది సార్, యాక్టివ్గా ఉండగలుగుతాం బాగా, బ్రెయిన్ బాగుంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ప్రశాంతంగా ఏ పని చెప్పినా చేయగలుగుతాం. మీ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి నేర్పించండి, మీ సరౌండింగ్ ఏరియాస్కి. అసలు ఇలాంటి టైంలో ఇది మీకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నేర్పించండి. ఓకే. ఓకే, రైట్. ఈరోజు కొంచెం పని ఉండి ఇక యోగా డే అని కూడా గుర్తులేదు. ఓకే, ఓకే. ఉదయం నుంచి పని చేస్తా, కొంచెం ఇంట్లో బయట పనికి వెళ్ళాను. ఓకే, ఓకే, ఓకే. గురునాథం, గుడ్ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ సార్. హలో, ఓకే యుగంధర్ సార్. సార్ ప్లీజ్ ఓకే. సార్. ముందుగా అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనకి నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కళాశాల యాజమాన్యం, ప్రత్యేకించి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ తులసి గారికి, అలాగే ఐక్యూఎస్సీ కోఆర్డినేటర్ అయినటువంటి జి వీరేంద్ర గారికి కళాశాల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని 2 అంకాలుగా మనం పూర్తి చేశాము. మొదటి అంకంలో భాగంగా ఉపోద్ఘాత అంశంగా మన కళాశాల హిందీ అధ్యాపకులైనటువంటి ఎంవి సత్యనారాయణ గారు ఈ యొక్క యోగా చరిత్ర గురించి, దాని రూపాంతరాల గురించి సవివరంగా వివరించారు. అందును బట్టి కళాశాల యాజమాన్యాన్ని బట్టి, విద్యార్థులను బట్టి, సహోదరు లెక్చరర్స్ని బట్టి అందరం బట్టి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నారు మాస్టర్ గారికి. అలాగే 2వ అంకంగా మా మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఉపోద్ఘాతానికి ఒక చక్కటి కార్యరూపాన్ని ఇచ్చినటువంటి రాజశేఖర్ గారికి కృతజ్ఞతలు. మేము రాజశేఖర్ గారు అనుకుంటే వయసులో పెద్దవారు అనుకున్నామండి, మీరు మనసులో పెద్దవారని మీ యొక్క ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారు మాకు అర్థమైంది. ఈ పి రాజశేఖర్ గారికి ఈ డి రాజశేఖర్ సమర్పిస్తున్నటువంటి కృతజ్ఞత వచనాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. చక్కటి మంచిగా మీరు అంటే ఈ వయసులో పిల్లలు చాలా మంది కూడా మనీ ఎర్నింగ్ కోసం రకరకాల మార్గాలు అన్వేషిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంత చిన్న వయసులో మీరు చక్కటి యోగ్యమైన మార్గాన్ని జీవనోపాధిగా ఎంపిక తీసుకోవడమే కాకుండా నలుగురికి మార్గాన్ని చూపిస్తున్నందుకు మీ యొక్క చక్కటి ఈ యొక్క ఆలోచనకు ధన్యవాదాలు. ఇలా మీ జీవితము యోగ్యంగా సాగాలని ఆశీర్వదిస్తూ చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి కళాశాల యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా భగవంతునికి సర్వదా శతదా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుంది. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Thank you. వచ్చేస్తాను. Thank you so much.